बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम अपने मीडिया टीम के साथ मौजूद हैं ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील गोयरा, जो हाकियों का शहर कहा जाता है, नौजवान प्लेयर का, खिलाड़ियों का शहर कहा जाता है। एक वक्त था कि तहसील गोयरा की हाकी की टीम पूरी दुनिया में मशहूर थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद दोबारा अपना मुकाम बना रही है। तो हम आज अपने जो है सिलसिलेवार हमारा प्रोग्राम है मेहमान ख़ास। आज हम तहसील गोयरा की मुमताज़ सियासी, समाजी और तायर शख्सियत के साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद तहसील गोयरा के अवामी नुमाइंदे होने के टिकट होल्डर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर, MPA के कैंडिडेट थे 2018 में। मेरी मुराद मोहतरम जनाब मंसूर अहमद भंगू साहब। और आज हम उनसे दिल की बातें करेंगे, कुछ ज़ाती उनके हवाले से, उनके जो कारोबार के हवाले से, और जो उनका ओहदा है अंजुमन ताजरान गोयरा के प्रेसिडेंट हैं, उनके हवाले से भी कोई गुफ्तगू होगी। और आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी गपशप होगी। ये बंगू साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने कीमती लम्हात से हमें नवाजा और अपनी इंतहाई मसरूफिया से टाइम निकाल कर जो है ना आज हमें टाइम दिया, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले अपने नाजरीन के लिए हम मालूम करना चाहेंगे कि आपका चैनल चूँकि तहसील गोयरा से, ख़ास गोयरा से ही है, तो आपने अमली तौर पर सियासत का आगाज़ कब किया और MPA के टिकट होल्डर 2018 में यहाँ तक का सफ़र को बताना चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहलों मैं जनाब का शुक्रिया अदा करना, कैमरामैन का भी, जनाब का भी। मैं तकरीबन सन 1993 तो गोजरे सिटी के मैडिसन के हवाले से इसे बिजनेस शुरू किया। 2002 मैं प्रेजिडेंट बनया केमिस्ट एसोसीएशन तहसील गोजरा का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अज भी 20 साल बाद भी प्रेजिडेंट केमिस्ट एसोसीएशन गोजरा का। मेरे ते लोग अतमाद करते हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त जिन्हें भी गोजरे बिजनेस करते हैं मैडिसन का। उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2017 तो लग के तो मैं हुण सीधा प्रेजिडेंट अंजुमन ताजरान, मरकजी अंजुमन ताजरान गोजरा का प्रेजिडेंट हाँ। मेरा तल्लक है चौधरी खालिद जी वड़ैच MNA नाल भाइयां वाला। मैं उन्होंने 2013 भी कवरिंग कैंडिडेट सा। उस तो बाद 2018 वाले इलैक्शन भी कवरिंग कैंडिडेट सा। फिर चूँकि खालिद वेद वड़ाई साहब 2 सीटां जित गए, एक सीट छोड़नी पई। भाभी MNA भी जित गए सी और MNA भी जित गए सी। MNA साडा हल्का सी NA 111, MPA 118, PP 118। PP 118 का हल्का भी जिहड़ा सी वो भी असीं जित गए, MNA का भी जित गए। फिर एक सीट चूँकि छोड़नी पैनी सी। भाभी फौजिया जिहड़ी सी मेरी भरजाई भी, मेरी भैणा बजा भी है, वो डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैन सी ज़िले की। तो चूँकि ज़िले का चेयरमैन होना फिर MP का इलैक्शन नहीं सी लड़ सकते। फिर मैनू खालिद जी वड़ाई साहब ने कैंडिडेट नामजद किया, और नून लीग का अल्हम्दुलिल्लाह मैनू फखर है कि मैं नून लीग का टिकट होल्डर भी हाँ PP 118 पूरी क्यादत नाल। मियाँ साहब तो चूँकि हम आउट ऑफ कंट्री ने, मियाँ साहब ने भी मेरी मुलाकात जो मोटरवे इतने उन्होंने इफ्तिताह किया ना जी, टोबा का गोजरे तो टोबा मोटरवे का इफ्तिताह किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह असीं एक टेबल पर बैठ के खाना भी खाने का सानू शरफ हासिल होया मियाँ साहब के नाल। मैं, मेरे MNA साहब खालिद वेद वड़ाई साहब, मेरी भाभी फौजिया खालिद वड़ैच, असीं इकट्ठे एक टेबल पर बैठ के खाना भी उन्होंने नाल खाया, चाय भी पीती, गपशप भी हुई मियाँ साहब नाल। शहबाज शरीफ साहब नाल भी 2, 3, 4 दफ़ा मुलाकात हुई। बल्कि पिछले दिनों के जो रमज़ान शरीफ के इस्लामाबाद साड़ी मुलाकात रही, वो चूँकि उदों PDM का इजलास हो रहा सी। बल्कि जिस दिन अदमे एतमाद होया उस दिन भी असीं अल्हम्दुलिल्लाह असैम्बली मैनू असीं असैम्बली गैलरी चूँकि MNA जिहड़े ने सिलैक्ट होंदे ने उन्हां ही अंदर बैठना होंदा। असीं गैलरी दे विच पूरा सुबह 8 बजे असीं तकरीबन इन होए हैं पार्लीमेंट दे विच, ते तकरीबन रात 2:00 ਦੇ ਅਸੀਂ असैम्बली हाल चों बाहर वापस आने सॉरी तहसील गोयरा पूरे की बाद गल करांगे गोयरा के हल्का की सतह शहर के चूँकि अंजुमन ताजरां दे ताजर बरादरी के सरपंच भी हो, सरबराह भी हो, सदर भी हो। तो इस हवाले ना देखा जाए मोटरवे भी साढ़े लिंक है, 2 मोटरवे के दरम्यान गोयरा है। इतनी ट्रांसपोर्ट, इतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजरती, इतना रश है गोयरे च। सारे माशाल्लाह इतना अरसा ताड़ी हुकूमत रही कि एज ए MNA वो दूसरी बार अपना टेन्योर पूरा कर जा रहे हैं, दूसरी दफ़ा। और पार्लीमानी सैकटरी भी ने, और पहले भी वो वैज बरादरी इकट्ठे सन, उदों भी होल्ड से उन्होंने गोयरे। खैर उदों बहुत काम हुए सी मुशर्रफ दौर च। सारा जी सड़कों की हालत आ, माजरत ना कभी फील किया कि यह हल होना चाहिए मसला। फुट 2-2 फुट खड्डे पे हुए सर। जी बिल्कुल। 2013 तो 2018 तक असी जिन्ना काम सिटी गोजरे करवाया, सिटी पैकेज के हवाले कारपेट रोड, टफ टैल सिटी
ਸਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਗਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ 2018 ਵਾਲੇ ਟੰਡੋਰ 'ਚ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਫ ਟੈਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ 85 ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ MNA ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵੜਾਈ ਨੇ 85 ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਬਣਵਾਏ, ਟਫ ਟੈਲ ਲਵਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਲਿਦ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2018 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੋਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਇਤਨੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਗੋਇਰੇ ਦੀ ਸਤਹ 'ਚ ਕਮ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਰਤਨ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਗੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਪਰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਲਿਦ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਗੋਜਰੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ। ਪੈਂਸਲਾ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਿਚਕੋਟ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਟੋਬਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਡ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰੁਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਸਰ। ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਗੋਇਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੈ ਗੋਇਰੇ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। 2013 ਤੇ 2018 ਵਾਲੇ ਟੰਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ MNA ਸਾਹਿਬ 1 ਅਰਬ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ 53 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਗੋਜਰੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 28 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਔਰ 60 ਕਮਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ, MNA ਖਾਲਿਦ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ, ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ, ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। क्या अच्छा नहीं होएगा सर अगर शहबाज शरीफ साहब को जितने खालिद वड़ाई साहब के डायरैक्ट तल्लुकात ने माशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਜਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ कि ताकि आने वाले इलेक्शन मजीद मुस्लिम लीग नून और मैं समझदा कि खालिद वड़ाई साहब ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰੀਨਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। 10 ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਟਕ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸਰਾਜ ਟਾਊਨ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਉਹ ਫਾਟਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ ਖਾਲਿਦ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਟੀਮਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣੇਗਾ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਕਾਇਆ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 2018 ਵਾਲੇ ਟੰਡੋਰ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਧਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਨਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਆ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ 2018 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। PTI ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਕਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 0% ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹਦੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ PTI ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੀ ਮਾਟੋ
ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ। बड़े अज का सैलाब आया हुआ है उम्मीदवारों का, जिधर देखो फ्लैक्सां लग रही हैं। एक भाई अमरीका चो भी आया कि मैं भी एमएनए तो उम्मीदवार हाँ, 2012 मुल्कों चल के आए हैं कि असीं भी इलैक्शन लाना चाहते। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। 2018 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 25000 ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ये हकीकत है। 25000 ਦੀ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 18000 ਦੀ ਲੀਡ ਸੀ। 17-18000 ਦੀ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਦੀਰ ਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਲਕਾ ਪੀਪੀ 119 ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਦੀਰ ਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀਏ ਨੇ, 2 ਦਫਾ ਐਮਪੀਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ। ਸਰ बहुत बहुत शुक्रिया।